प्यारे विद्यार्थियों, सत श्री अकाल। मैं हरजिंदर कौर तुहाडी पंजाबी विषय की अध्यापका तुहाडा पंजाबी जमात विच स्वागत करदी हाँ। प्यारे विद्यार्थियों, पिछलियां दो वीडियो राहीं आपां तुहाडी पंजाबी ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ पुस्तक विच दर्ज वार्तक 3 प्रार्थना दे 2 भाग कर चुके हाँ। अज असी इसका भाग 3 करांगे। हाँ जी बेटा, देखो एक दिन यह दुखी समा कट्टण लई, ये दुखी किस दी गल कीती गई है? उस दुखी दी जिस दे बारे में तुहानूं पिछली वीडियो दे विच दस्सिया सी, जो कि एक धाड़वी सरदार सी, जो कि आकी हो गया सी, बागी हो गया सी, जिसनूं महाराजा रणजीत सिंह ने काबू करके रोहतास के किले विच कैद किया होया सी। वो सारिਆਂ ਨੂੰ गालां ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ सी, मतलब दुखी ਰਹਿੰਦਾ सी, ਹਨੇਰੇ वाली कोठड़ी 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ भी कोई ਉਹਦੇ ਕੋਲ कोई खाना देण भी ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ महाराजा रणजीत सिंह ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ भी गालां ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ एक दिन की होया, ਇਹ दुखी समा ਕੱਟਣ ਲਈ अपनी कुटिया ਦੇ जाले फरोलण लगा। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਹਨੇਰ वाले कैदखाने ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਲੇ ਫਰੋਲਣ ਲੱਗਾ। अचानक एक पुरानी पोथी ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ। पोथी एक छोटी जी किताब ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ हੱਥ ਲੱਗ गई। उसनूं लैके पढ़न बैठ गया। ये जिहड़ा दोखी कैदी सी ना, ये उस किताब पोथी नूं लैके पढ़न बैठ गया। वेलिया होण करके इसका दिल पोथी विच खुभदा गया। देखो वेला सी, किहड़ा कोई कामगार सी, हनेरे कमरे दे विच बैठा कैद सीगा, ठीक है। वो उस पोथी विच खुभदा गया, मतलब वो पोथी नूं डूंघाई दे नाल पढ़दा गया। छेकड़ एक तुकपुर पहुंचा। छेकड़ भाव छेती ही छेकड़ अखीरला एक तुक पर पहुंचा। अखीर दे विच किहड़ी तुक सी? सदबक संदा सदा मेहरबान। कहते जिहड़ा बख्शण वाला साडा प्रभु परमात्मा है, मेरा करन वाला सभा साडा परमात्मा है, सबना दे आधारी भाव उन्हां उस प्रभु परमात्मा ने ही साडा जिहड़ा मनुखी जीवन है उन्होंने आधार भाव मुड बख्शिया है। उस मेहरबान प्रभु परमात्मा ने, बख्शनहार प्रभु परमात्मा ने। कहते इस तुक नूं पढ़ के वो एक प्रकार के बहन विच पै गया। बहन विच किद्दां पै गया कि डूंगी सोच विच पै गया, ठीक है। विचार करन लगा कि परमेश्वर उस परमात्मा नूं मैं एक डराउणा भूत समझदा रहा। कहते मैं उस प्रभु परमात्मा ने एक डराउणा भूत समझदा रहा। वो तो इन्ना वड्डा किरपालू है, सदीव बख्शदा है तो दया करदा है, ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਪੁਨਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਡਰਾਉਣਾ ਭੂਤ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਾ ਮਤਲਬ बख्शिश देन वाला है, सानू साडियां भुल्लां नूं बख्शनहार है, ठीक है। पापियां नूं भी पुनात्मा दिंदा नूं सब नूं आसरा दिंदा है, ठीक है। भावो सारे पापियां नूं तारनहार वाला है। कि उस किरपा सागर की मेहर की छां हेठ मैं नहीं आ सकता? वो सोचन लगा कि उस प्रभु परमात्मा की किरपा की छां हेठ मैं नहीं आ सकता। आप जानते हो जब आदमी दुनिया तो हाथों सत्त हो जाता है, भाव दुखी हो जाता है, तो उसका मन सच्चाई दे प्रवान करने नूं सुत्ते ही तैयार हो जाता है। भाव कहते दुनिया तो जो अक जाता है ना बंदा, कहते उदों सच्चाई नूं प्रवान करना उहदे मन दे विच ना सुत्ते ही तैयार हो जाता, भाव अपने आप ही तैयार हो जाता है। इस तुक के पवित्र भाव ने इसनूं डुबदे पुरख नूं सहारा दिता। किस तुक ने जिहड़ी मैं तुहानूं पढ़ी है कि बख्शनहार ते मेहरबान है वो प्रभु परमात्मा। कहते डुबदे पुरख नूं भी सहारा दिंदा, भाव जिहड़ा इंसान डुब रहा ना उन्होंने भी सहारा दिंदा है। कहते फिर एक रात ना मींह हनेरी ते बरखा ने उन्होंने तरथली मचाई हुई सीगी, भाव उहदे मन दे विच उथल पुथल मचाई हुई सी। कैदी नूं नींद ही ना आई। कहते इस सोच विच सारी रात बीत गई कि मैं पापी हाँ तो परमात्मा सबनों सहारा दिंदा है, कि मैनूं भी परमेश्वर परमात्मा बख्शेगा, कि मेरे पापा नूं दी खिमा हो सकती है, भाव मैनूं माफ़ी मिल सकती है। इन्हां सोचां दा फल कहते ये होया कि इस पापी ने दिल विच सच्चा पछतावा आ गया। वो जिहड़ा कैदी सी ना, ਉਹਦੇ मन दे विच सच्चा पछतावा आया। कहते हथ जोड़ के प्रार्थना करन लगा, हे अकाल पुरख, मैं अपनी जवानी के दिनों विच कई आदमी बेदोश मारे हैं। उन्हें ना पछतावा किया, अपने सच नूं कबूल किया कि मैं जवानी के दिनों विच, भाव जदों मैं जवान सी, मैं बड़े ही बेदोशियां नूं मारिया, सैकड़े इस्त्रियां विधवा ते अनगिनत बाल अनाथ कर दिते। देखो जिहड़े आदमियां नूं मारिया उन्हां दी घर वालियां की हो गई, विधवा हो गई, तो उन्हां दे बच्चे की हो गए, अनाथ हो गए। कहते तेरी सृष्टि नूं
ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਛੇਕੜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਾੜਵੀ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਤੇਰੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਛੇਕੜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਭਾਵ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਧਾੜਵੀ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੇ ਪਿਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਾਪੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਨਰਕ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਰਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੋ, ਆਪ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਢੇਰ ਚਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰਦਿਆਂ ਲੱਭੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਲੱਭੀ, ਉਹ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਜਾ ਕੋ ਮੁਸਕਲ ਅਤ ਬਨ ਢੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਨਾ ਸਾਕਵੇ ਭਜ ਖਲੇ, ਸਭੋ ਭੱਜੇ ਆਸਰਾ ਚੁੱਕੇ ਸਭ ਅਸਰਾਓ, ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੱਤੀ ਵਾਓ। ਭਾਵ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅਤੀ ਬਣੇ ਕੋਈ ਢੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭਾਰੂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਕ ਬੇਭੱਜ ਖਲੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਭੱਜ ਖਲੋਂਦੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭੋ ਭੱਜੇ ਆਸਰਾ ਚੁੱਕੇ ਸਭ ਅਸਰਾਓ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਉਹ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੱਤੀ ਵਾਓ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ। ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਕੀ ਹਨ? ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੀ ਦੁਖੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਨੰਤ ਦੱਤ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਉਸ ਆਨੰਦਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ? ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਈਸ਼ਵਰ ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਦਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਦਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਡੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੈਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਡੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਤਾਰ ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ 'ਤੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਕਟ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਦਿਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਤਲਬ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਸਦਵਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੈਦੀ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸਦਾ ਕੈਦੀ ਦਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਰਤੇ। ਭਾਵ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਅਚਰਜ ਖੇਡ ਕੀ ਵਰਤ ਗਈ, ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਭਾਵ
ਭਾਵ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੇਡ ਸੀਗੀ, ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹਾ ਵਟੀਜ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਅੱਜ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੇਅਰ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ।